لیکن کسی کو سامان بھی حوالے مت کرنا ہے. کسی کو بھی آپ چور مت سمجھیے، لیکن کسی کو سامان حوالے مت کیجیے. کیا پتا چور ہو، آپ نے اس کو کوتوال سمجھا. کیا پتا کوتوال ہو، آپ نے اس کو چور سمجھ لیا. آپ کو 5 کام کے لیے کھڑا ہونا ہے. ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ. مال کی حفاظت کے لیے کھڑا ہونا ہے، جان کی حفاظت کے لیے کھڑا ہونا ہے، دین کی حفاظت کے لیے کھڑا ہونا ہے، عقل کی حفاظت کے لیے کھڑا ہونا ہے، نسل کی حفاظت کے لیے کھڑا ہونا ہے، ملک قوم مذہب کی حفاظت کے لیے کھڑا ہونا ہے. انشاءاللہ ہاتھ اٹھائیے. دھیان سے سنیے گا، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. جو پیغام میں آپ کو دے رہا ہوں اس کو دل میں رکھنا ہے اور اس کی حفاظت کرنی ہے. آپ کو کچھ یاد رہے یا نہ رہے، اس کو یاد کر کے لے جانا ہے. مائیکل جیکسن ایک مائیکل ٹائسن بہت بڑا باکسر تھا، ہارتا نہیں تھا. مقابلہ جب ہونے لگا اس کا، تو اس کے مد مقابل نے کہا کہ میں اس کے منہ توڑ دوں گا، اس کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دوں گا. 1 گھنٹہ وہ انٹرویو دیتا رہا. اب مائیکل ٹائسن کی باری آئی. یہ مائیکل ٹائسن کون تھا؟ اسلام سے پہلے مائیکل ٹائسن تھا، اسلام لانے کے بعد محمد علی باکسر تھا. اس کا مد مقابل کہہ رہا ہے میں اس کے منہ توڑ دوں گا، چھٹی کا دودھ یاد دلا دوں گا. 1 گھنٹہ انٹرویو دے رہا ہے. جب مائیکل ٹائسن کی باری آئی، محمد علی کی باری آئی کہ تم بتاؤ اپنے بارے میں، اپنے سامنے والے کے بارے میں، تم اس سے کس طرح لڑو گے، اس سے تم کس طرح مقابلہ کرو گے، تو بس اتنا کہا یہ میرے لیے ٹٹو ہے، اس سے بڑھ کر کے کچھ نہیں ہے. یہ میرے لیے ٹٹو ہے، اس سے بڑھ کر کے کچھ نہیں ہے. جب مقابلہ ہوا 2-4 گھوسے میں اس نے اپنے مد مقابل کو ڈھیر کر دیا. اب لوگوں نے کہا کہ وہ اتنے لمبے چوڑے دعویٰ کر رہا تھا کہ وہ گھبرایا ہوا تھا. میں گھبرایا نہیں، خدا پر بھروسہ کر کے کھڑا تھا، اس لیے میری مدد کے لیے خدا کھڑا تھا. وہ میرے سامنے مردہ تھا، مجھے ایمان کی طاقت تھی، میں زندہ تھا. دوسری مثال آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں. گلاس میں پانی ہے، آدھا گلاس پانی ہے، آدھے گلاس میں پانی نہیں ہے، صرف آدھا ہی گلاس پانی ہے، پورا گلاس پانی نہیں ہے. ایک جوان سامنے سے کہہ رہا ہے کہ یہ تو آدھا ہی گلاس ہے. یہ جوان بزدل ہے، یہ اپنے دشمن سے مقابلہ نہیں کر پائے گا. جو جوان کہہ رہا اللہ کا شکر ہے آدھا گلاس پانی تو ہے، یہ اپنے دشمن سے مقابلہ کرے گا، یہ بہادر ہوگا، پیٹھ نہیں دکھائے گا. تیسری بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. جنگ کا میدان ہے، مارنے اور مرنے کی بات ہو رہی ہے. جنگ کے میدان میں ایک چھوٹا سا جوان کھڑا ہے، عمر چھوٹی ہے. ایک بڑا پہلوان سامنے آیا، کسی کی ہمت نہیں ہوئی اس کے سامنے جائے. تو کہنے والے نے کہا کہ جاؤ مقابلہ کرو. کہا کہ یہ بہت بھاری بھرکم ہے، بہت طاقتور ہے، یہ تو دیو ہیکل ہے، اتنے بڑے پہلوان کو مارنا مشکل ہے. اس چھوٹے سے جوان نے کہا اس کو مارنا بالکل آسان ہے. جو چھوٹی چیز ہوتی ہے اس پر نشانہ دیر سے لگتا ہے، جو بڑی چیز ہوتی ہے اس پر نشانہ جلدی سے لگتا ہے. منجریک میں پتھر لے کر کے گھما کر کے مارا، 3 پتھر اس پہلوان کو لگا، وہ ڈھیر ہو گیا. ہمت کے ساتھ خدا ہے، پیٹھ دکھانے والے کے ساتھ خدا نہیں ہے. تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، بادشاہ کے دربار میں آئے، لاکھوں فوج کو دیکھا. کہا اے بادشاہ تو مجھ کو فوج مت دکھا، میں اس کی پرواہ نہیں کرتا، میں 100 آدمی سے اکیلا نہیں ڈرتا. کہا کہ وہ کیوں؟ میرے دونوں ہاتھ میں لڈو ہے، اگر میں مر گیا تو شہید ہو جاؤں گا، اگر میں مارا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، غازی ہو جاؤں گا. اور موت وقت سے پہلے نہیں آتی ہے، جب وقت آتی ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا ہے. چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں. آپ اس غلط فہمی میں مت رہیے گا کہ عورت کی آبرو پر حملہ ہوگا، بچانے کے لیے کوئی دوسرا آئے گا، آسمان سے فرشتہ آئے گا. نہیں، عورت کی آبرو کی حفاظت میں آپ کو جان دینی پڑے گی، اور اگر جان دیں گے تو گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا، اللہ شہادت کا آپ کو رتبہ عطا فرمائے گا. مدینے کے بازار میں ایک عورت آئی، ککڑی بیچ رہی ہے. یہودیوں نے چھیڑنا شروع کیا، آبرو کے در پہ ہو گئے. اب وہ عورت بلبلا رہی ہے، کوئی بچانے والا آ نہیں رہا ہے. عورت کھڑی ہے، اس کا دوپٹہ کھینچا جا رہا ہے. عورت کھڑی ہے، اس کی آبرو پر ہاتھ ڈالا جا رہا ہے، کوئی بچانے کے لیے نہیں آ رہا ہے. اس عورت نے کہا کہ او تماشا دیکھنے والوں، میں محمد کے شہر میں ہوں، محمد کے شہر میں میرے دوپٹے کو کھینچا جا رہا ہے،
तुम्हें गैरत नहीं आती। एक जवान तलवार लेकर के खड़ा हुआ, 10 से मुकाबला करते हुए शहीद हो गया। औरत की आबरू की हिफाजत में जान दे करके औरत को कामयाब कर बैठा। ऐसे जवान की इस मुल्क को जरूरत है। चाहे हिंदू समाज की औरत हो, उसकी आबरू पर कोई उंगली उठाए, हिफाजत में आपको खड़ा होना है। ये नहीं देखना कि हिंदी औरत है, बल्कि इंसानी रिश्ता है, ये मेरी बहन है, उसकी आबरू की हिफाजत के लिए मैं खड़ा हो रहा हूं। इंशाअल्लाह हाथ उठाइए, बुज़दिली नहीं दिखाएंगे, हिम्मत से काम लेंगे। इंशाअल्लाह आपको हिम्मत दिखा रही है, हिम्मत के साथ खड़ा होना है। अल्लाह हमारी जान की हिफाजत फरमाए, हमारे दीन की हिफाजत फरमाए, हमारी अकल की हिफाजत फरमाए, हमारी नस्ल की हिफाजत फरमाए, माल की हिफाजत फरमाए। खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो, होठों पे वही इश्क का पैगाम रहेगा, जो काम था वो काम है, वो काम रहेगा। अल्लाह की कसम मर के भी हम जिंदा रहेंगे, कातिल तेरे सर पर मगर इल्जाम रहेगा। खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। कब मौत से डरते हैं गुलामान मोहम्मद, ये अपने गुलामों पे है एहसान मोहम्मद। हो जाए सर मेरे 2 टुकड़े हज्जाज, पर हाथ से छूटेगा न दामन मोहम्मद। मुस्तफा मुस्तफा बोलो, बोलो सल्ले अला बोलो। बच्चा और औरत के हवाले से सुना रहा हूँ, इंशाअल्लाह सुनेंगे, अमल करेंगे। सिर्फ 5 से 7 मिनट का पैगाम रह गया है, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अभी मुसलमानों का हाल ये है, अक़वाम मुत्तहिदा 1996 की रिपोर्ट है कि पूरी दुनिया में जाहिल 1 अरब 20 लोग हैं, 20 करोड़ लोग हैं। 1 अरब 20 करोड़ लोग पूरी दुनिया में जाहिल है, और सबसे ज्यादा जाहिल किस मुल्क में है? हिंदुस्तान में। और इससे भी बढ़कर के अफसोस की बात यह है, हिंदू मुसलमान में सबसे ज्यादा जाहिल कौन है? तो मुसलमान हैं। 62% मर्द जाहिल हैं, 72% औरत जाहिल है। और मुसलमानों के बच्चों का हाल क्या है? 100 में सिर्फ 4 बच्चे स्कूल मदरसा पढ़ने के लिए आते हैं, बाकी 96 गोल हैं। जब आपके पास इल्म नहीं होगा, दुनिया की कोई ताकत आपको तरक्की नहीं दे सकती। जब आपके पास इल्म होगा, आपकी तरक्की को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। इसलिए फाका कीजिए, औकात को दांव पे लगाइए। खुद जाहिल अपने बच्चे को जाहिल नहीं रखेंगे, इसका अज़्म कीजिए इंशाअल्लाह। जल्दी से पैगाम सुना रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। हज़रत अली से पूछा कि हुजूर ये बताइए, पत्थर से कौन सा जानवर पैदा हुआ? क्या 1 मिनट में बताता हूँ। का 3 घंटे में किस औरत ने बच्चा जना? का 1 मिनट में बताता हूँ। का 2 दुश्मन कौन है जो कभी दोस्त नहीं होते? का बस फटाफट बताता हूँ। का 2 दुश्मन जो कभी दोस्त नहीं होते, 2 दोस्त कभी दुश्मन नहीं होते, क्या है? का फटाफट बताता हूँ। अल्लाह के रसूल से इल्म हासिल किया था। अल्लाह के रसूल ने कहा था, मैं इल्म का शहर हूँ, अली इल्म का दरवाज़ा है। जब इल्म आपके बच्चे के पास होगा तो तरक्की का दरवाज़ा खुलेगा। ध्यान से सुनिएगा, सवाल पूछा है, कौन सा पत्थर है जिससे जानवर पैदा हुआ? कौन सी औरत है जिसने 3 घंटे में बच्चा जना? कौन से 2 दोस्त हैं कभी दुश्मन नहीं होते? कौन से 2 दुश्मन हैं कभी दोस्त नहीं होते? फटाफट हजरत अली ने जवाब दिया, दुआ करता हूँ दिल से, आप दवा कीजिए, मैं दिल से दुआ करता हूँ, अल्लाह आपके बच्चों को अली और उमर जैसा बेटा बनाए, और आपकी बच्ची को फातिमा और आयशा जैसी बेटी बनाए। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। हजरत अली ने कहा, जिस पत्थर से जानवर पैदा हुआ, सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी थी जो पहाड़ से पैदा हुई। जिस औरत ने 3 घंटे में बच्चा जना, वो हजरत मरियम थी, और वो बच्चा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे। 2 दोस्त कभी दुश्मन नहीं होते, रूह और जिस्म ये कभी दुश्मन नहीं होते, और 2 दुश्मन कभी दोस्त नहीं होते। जिंदगी और मौत ये कभी दोस्त नहीं होते। एक आदमी ने जिन्नात को ताबे कर लिया। जिन्नात से कहा मेरी खेती करो, फट से खेती कर दिया। जिन्नात से कहा कि दरख्त लगाओ, दरख्त लगा दिया। जिन्नात से कहा मकान बनाओ, मकान बना दिया। जिन्नात से कहा पैसा दो, जल्दी से पैसा दे दिया।
اب जिन्नात कहता है कि जल्दी से काम बताओ, काम नहीं बताओगे कत्ल कर देंगे। अब ये फंस गया। जिन्नात को ताबे तो कर लिया था, ये काम करो, वो काम करो, ये काम करो, वो काम करो, फटाफट 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 जिन्नात करके मुकम्मल कर दिया। अब कहा कि जल्दी से काम बताओ वरना तुमको कत्ल कर देंगे। कि अपने उस्ताद के पास गया कि हुजूर आप क्या करना चाहिए, हुजूर आपको क्या करना चाहिए, हुजूर क्या करना चाहिए, आप हमारी तरफ देखिए भाई, आपकी तवज्जो पर हमारी तवज्जो है, आपकी तवज्जो बढ़ती है, हमारी तवज्जो हट जाती है, आप हमारी तरफ देखिए, मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है, थोड़ा सा जलसा बाकी रह गया, आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। जब जिन्नात ने सारा काम कर दिया, जिन ने सारा काम कर दिया, कहा कि जल्दी से काम बताओ, नहीं बताओगे कत्ल कर देंगे। तो ये अपने उस्ताद के पास गया। आलिम से बढ़ कर के जिन्नात भी नहीं होता है, जिन्नात के हर सवाल का जवाब आलिम के पास होता है। जब आलिम के पास ये गया कि अब हुजूर आप क्या करें, काम नहीं बताएंगे कत्ल कर देगा। एक काम करो जो वो कभी नहीं कर पाएगा, कुत्ते की पुछड़ी काट करके उसके हाथ में दे दो कि इसको सीधा करके दिखाओ, क़यामत आ जाएगी उसका बाप भी सीधा नहीं कर पाएगा। अगर तालीम में हम कुछ तरक्की कर नहीं सकते, तरक्की का हमारा कोई इम्कान हो नहीं सकता। हमें एहसास जब तक खुद न होगा अपनी हालत का, हमारे हाल का कोई भी पुरसा हो नहीं सकता। करे तहजीब से आरास्ता हम अपनी नस्लों को, खलीले से ज्यादा कोई एहसान हो नहीं सकता। सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। 4 बच्चे में एक बच्चे को पढ़ाएंगे, हाथ उठा दीजिए। बेटा बेटी में सिर्फ बेटा को पढ़ाएंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। खा पी करके बचेगा तब पढ़ाएंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। कि अब भी बाईपास जा रहे हैं, अल्लाह जज़ाए खैर दे आपको। आपने ध्यान से सुना, अपने मेहमान के लिए, आपको उनके इस्तकबाल के लिए, मेज़बानी का हक़ अदा करने के लिए अल्लाह ने मौका दिया है। उनकी आमीन पर आप आमीन कहेंगे। हम दिल से दुआ करते हैं अल्लाह हमारी दुआ को कबूल फरमाए, हज़रत के साए को अल्लाह तादेर कायम फरमाए। आमीन बोलिए, कबूलियत की घड़ी है। और अल्लाह हज़रत के साए को तादेर कायम फरमाए, हज़रत के फैज़ से हम लोगों को ज़िंदगी भर अल्लाह ताला सैराब फरमाए। न किताबों से, नवाज़ों से, नज़र से पैदा दीन होता है, बुज़ुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, थे केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, नमानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लगोटी भी गई। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।